خیال میں ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے قائد آصف زرداری صاحب خیر سے وطن لوٹ آئے ہیں. ہمیں تو امید تھی وہ آئیں گے. ہم کہہ بھی رہے تھے کہ وہ ان کی پروپیگنڈا جھوٹ ثابت ہوگی. جو کہتے وہ نہیں آئیں گے بھاگ گئے. ہم نے کہا تھا یہ ان کے آباء و اجداد کا وطن ہے. جب وہ چاہیں گے، جب ان کو اپنی صحت اجازت دے گی، وہ واپس آ جائیں گے. وہ آ گئے. اور کل جس انداز سے جوش و خروش سے پاکستان پیپلز پارٹی کارکنوں نے ان کا ویلکم کیا ہے. میں نے تو کل ہی ان کو مبارکباد دی، اپنے محبوب چیئرمین بلاول صاحب کو، نثار کھوڑو صاحب کو، اور پیپلز پارٹی سندھ کے عہدیداروں اور کراچی کے عہدیداروں کو اور کراچی کارکنوں کو، جو والہانہ انداز سے انہوں نے آصف صاحب کو ویلکم کیا. اب آپ نے کہا ہے کہ کہیں خوشی ہے اور کہیں پریشانی اور غصہ. میرے خیال میں دونوں فطری بات ہے. ان کے آنے سے پیپلز پارٹی کے کارکن بے پناہ خوش ہیں، اور مخالفوں کی کیمپ میں مایوسی اور پریشانی، وہ بھی میرے خیال میں فطری بات ہے. جیسے ہی آئے ہیں کل شام سے، آنے کی ابھی خبریں تھی، ابھی وہ تشریف بھی نہیں لائے تھے، صرف نے آنے کا اعلان کیا. کھلبلی سے مچ گئی مخالفوں میں. ایک طرف بلاول صاحب نے 27 کی بات کی تو ایک بھی وزیر آرام سے بات نہیں کر رہا تھا. ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، گالیوں پہ اتر آئے تھے. اور پھر زرداری صاحب کے آنے کا اعلان ہوا تو ان کی پریشانی تو فطری ہے. وہ سمجھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین کی قیادت میں آصف صاحب کے تدبر تجربے کی روشنی میں جو کردار ادا کرے گی، اس سے جمہوریت پسند دوست خوش ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. ان کی پریشانی فطری ہے. اچھا سر، عام یہ تاثر بھی ہے اور ایسا ہوا بھی ہے کہ آصف علی زرداری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے جادوگر ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ کس مفاہمت کی ہے؟ آپ سارا معاملہ مفاہمت کا لیتے ہیں. نون لیگ کے ہمارے ساتھ تعلق پر، وہ جمہوریت کو، ایک جمہوریت کو کامیابی سے پورا کرنا، دوسری کے لیے راہ ہموار کرنا، وہ مفاہمت اس کی تھی. آئین کو اصل صورت میں بحال کرنا اور جو مظلوم طبقات تھے ان کے لیے قانون سازی کرنا، اور سب قوانین کو بھی سب کے لیے قابل قبول بنانا، وہ کارنامہ ہے آصف زرداری صاحب کا ان کے دور صدارت میں. اس کے بعد جو مفاہمت کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ ہے نون لیگ کے زمانے میں جو عمران خان صاحب نے ایک آغاز کیا لانگ مارچ کا، اس میں یہ لفظ مفاہمت کی بات آئی. وہ مفاہمت نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے، ہماری مفاہمت کا فائدہ انہی کو ہی پہنچنا تھا، ہماری جمہوریت پسندی دوستی کا انہی کو فائدہ پہنچنا تھا. لیکن ہم نے جمہوریت کے ساتھ پیار کیا ہے، ان کے لیے ہم جانیں قربان کرتے ہیں، صرف نعرہ نہیں لگاتے. اور ہمیں احساس ہے کہ آصف صاحب جانتے ہیں ان کی کوششیں بھی انہی کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی کا خواب تھا کہ اس ملک کے جمہوریت روح کے مطابق اور تسلسل کے مطابق چلے. تو الحمدللہ وہ تو کامیابی ہوئی. اب مفاہمت جمہوریت کے لیے ہے. نون لیگ سے اب جھگڑا ہے. اب نون لیگ کو جانا پڑے گا. نون لیگ عقل کے اندھوں کی جماعت ہے. نون لیگ تنگ نظروں کی جماعت ہے. نون لیگ ان لوگوں کی جماعت ہے جو اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے، اور جو سیاسی باتیں ختم ہو جائیں تو گالیوں پہ اتر آتے ہیں، جو خاندان پہ بولتے ہیں. اب ان سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی ہماری. اچھا، کل جب سابق صدر آصف علی زرداری یہاں واپس آ رہے تھے اور وہ دبئی سے جیسے ہی روانہ ہوئے تو کراچی میں قانون نافذ کرنے والوں نے ایسی کارروائی کی جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک تاثر ابھر رہا تھا، جیسے کہ کل آپ کا بیان بھی آیا. کیا سمجھتے ہیں اس کارروائی کو، اس کی ٹائمنگ کو، اس دن کو؟ میرے خیال میں کل گزر گئی ہے. آپ بہت ساری باتیں واضح بھی ہو گئی ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، سندھ حکومت نے اور اس وقت کے رینجر کے ڈی جی اور پھر رینجر ایک ادارے کی حیثیت میں بھی اس وقت کے کور کمانڈر صاحب، انہوں نے تینوں قوتوں نے مل کر ایک ایسی فضا قائم کی کہ وہ تاثر ختم ہو گیا کہ کوئی اداروں کے بیچ میں کوئی لڑائی یا اختلاف ہے. تینوں اداروں نے مل کر کام کیا. سندھ حکومت کی قیادت تھی، سندھ حکومت کی کیپٹنشپ میں وہ آگے بڑھے.
रेंजर के डीजी साहब और कोर कमांडर साहब के मुफाहमत और इंतहाई बहुत प्यारे रवैये से ये हमने कामयाबी हासिल की। मैं सलाम पेश करता हूँ सिंध पुलिस को, सलाम पेश करता हूँ रेंजर को, जिन इदारों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी और तदब्बर से भी काम लिया। वो हमने फिजा ख़त्म की कि कोई इदारों के दरमियान कोई इख्तलाफ है और हमने कामयाबी हासिल की। कराची में अमन कायम हुआ, कराची के अमन का असर सिंध में भी कई शहरों में पड़ा। अब इस कार्रवाई से उस तासुर को नुकसान पहुंच रहा था, ऐसे लगता था जैसे ये कोई इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन शाम के बाद जिस किस्म की वजाहतें आई, जिस किस्म की सूरत हाल हुई, वो मामला वही रुक गया है। मेरी कुछ भी नहीं मजीद बात यही कि हम सब लोगों को जो भी इसमें शेयर कर सकते हैं उन सबको वो तासर कायम करना चाहिए कि सब इदारे साथ हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ और जमहूरियत के दुश्मनों के खिलाफ भी हम सब एक हैं। यही इस मुल्क के मफाद में है। तो आप जैसा कि बता भी रहे हैं कि शाम से फिर जब सूरत हाल वादे होना शुरू हो गए, लोग जो गिरफ्तार किए गए थे वो रिहा हो गए, क्योंकि इस ज़मीन में भी कोई मुफाहमत हुई, किसने बीच में ऐसा वो किया कि फिर गिरफ्तार क्यों किया था? सिंध हुकूमत सवाल क्यों नहीं करी, गिरफ्तार क्यों किया था और रिहा क्यों किया? मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत की मैंने बात की, हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो मेरा बोलना सिंध हुकूमत का ही बोलना था। अगर वो उन्होंने देखा हालात के मुताबिक, और इसका दुरुस्त जवाब तो वो दे सकते हैं जिन्होंने कार्रवाई की और रिहाई हुई, लेकिन मैं इसमें आगे नहीं जाता। मैं सिर्फ इसमें खुशी का इज़हार करता हूँ कि यही रवैया और यही जज्बा लेकर चलना चाहिए ताकि इस मुल्क में भी और सूबे में भी, शहर में भी एक मुस्तहकम अमन कायम हो सके। अच्छा, मुझे इल्म नहीं कि वो अभी तशरीफ ले गए नहीं, मुलाकात करेंगे तो अच्छी बात है। वो पार्टी के रहनुमा है और जिन केसों में उनको पकड़ा गया है बनाने वाले खुद परेशान हैं, तो मेरे ख्याल में और उनके दोस्त भी हैं, पार्टी के लीडर भी हैं, अगर चाहते हैं तो अच्छी बात है। किस वक्त रवाना होंगे मुझे इल्म नहीं। अच्छा सर, आपने कहा कि अब नून लीग से मुफाहमत नहीं होगी, जमहूरियत से मुफाहमत होगी, तो बाकी जो जमहूरी जमायतें हैं क्या उनसे मुफाहमत हो सकती है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी तौर पे अकेली उड़ान का नहीं सोचा। उन्होंने जब भी सियासत की, ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ आप देखें, फिर मियाँ साहब की हुकूमत के ज़माने में देखें, जब भी हमारी मूवमेंट चली है, हमारा मौक़िफ़ ऐसा होता है जो तमाम जबरदस्त क़ुव्वतें हमारा साथ देती हैं। इस बार भी हमारी ख्वाहिश तो यही है। देखिए, अकेली उड़ान का जिन लोगों ने तस्वर किया उनको नुकसान हुआ। गो के उन्होंने 4-5 दावाएँ की, कल जाएंगे यूँ हो जाएगा, उधर जाएंगे यूँ हो जाएगा, उधर जहाँ भी गए एक ही नतीजा निकले, वो ऐसे ही लौटे, कोई नतीजा हासिल किए बगैर। हमारी कोशिश होगी कि हमारा वसी आवाम के मफाद में एक जदोजहद का फैसला है। इंशाअल्लाह जितनी भी जमहूरियत पसंद पार्टियाँ हैं वो हमारे साथ चलकर बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी हकीकी जमहूरियत की बहाली में। इसमें क्या इस वक्त जो क्योंकि साबिक सदर भी यहाँ पर मौजूद है, को चेयरमैन भी, क्या इनकी मौजूदगी में उन सियासी जमायतों से जिनसे पहले भी आप इकट्ठे रहे उनसे राब्ते हो सकते हैं? मेरे ख्याल में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के आमद के पर दूसरी जमायतों का क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगाएं। जब हुकूमत के वज़ीर आज़म, जिनके वज़ीर हमें गालियाँ दे रहे हैं, कल तक भी उनके बयान ऐसे हैं, वो एक उधारा सेनेटर है, उधर वो भी इस अंदाज से बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म में वेलकम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि जरदारी साहब आए हैं। अब वो कि उनका ख्याल कुछ और आए हैं तो उन पर बोझ कम करे। पार्टी के वो कायद हैं, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब हैं, पॉलिसियाँ उनकी है, क़यादत उनकी है। आसिफ साहब का तजुर्बा, रहनुमाई हासिल रहेगी। तो जब वज़ीर आज़म तारीफ़ कर रहे हैं, उनको खुशामदद कह रहे हैं, ये वज़रा क्यों नहीं ये बात समझते? बाकी सियासी पार्टियों का जो हकीकी जमहूरियत चाहती है, आप समझ लें, वो तो बहुत खुश है, तो उनके राब्ते हो रहे हैं। मेरा ख्याल है आसिफ साहब जब खैर से इस्लामाबाद जाकर बैठेंगे, उन तमाम जमायतों से राब्ते होंगे और 27 के बाद जो हम करने लगेंगे उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो फिर वज़ीर दाखिला से क्या जो चौधरी निसार है, हाथ जोड़ते हैं आप, इतना डरते हैं उनसे, चलो बिस्मिल्लाह, मतलब वज़ीर दाखिला जो है वो क्या प्रॉब्लम है?
को आपकी पार्टी ने, जिनका वजीर आजम ये सही है, को जो वेलकम करा है, उसका क्या मतलब है? ये तो वजीर आजम पूछे। पर एक बात आपको ईमानदारी को बताऊं, चौधरी निसार अली खान साहब जो भी बोले, जो कुछ करे, वजीर आजम को ताकत नहीं है उनसे वजाहत करने की। वो डरते सहमते, उनसे बोलते चौधरी साहब ऐसे ना करो, वो कहने जी मैं करूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूँगा, जज की तौहीन करूँगा, कमीशन पे तबसरे करूँगा, जो अच्छी बात नहीं उनको करने दिया और उनका मैं किया। वजीर साहब को बताया है, वो नाराज़ थे, फिर भी मैंने किया। अब ऐसे दबंग वजीर को वजीर साहब क्या करेंगे उसका पता। मैंने हाथ और वजह से जोड़े, हम तो ज़िया-उल-हक से नहीं डरे और किससे क्या डरेंगे, हाथ जोड़े कि छोड़े बहुत हो चुका है। अभी वो खुद भी पता नहीं क्यों नहीं बेजार होते हैं, वही बातें करके, वही धमकियाँ दोहरा के क्यों नहीं थकते। और भी कोई काम है इनको नहीं है सवाए अपन बोलने के, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये नई जो सिचुएशन बन रही है, धमकियों के बाद फिर ये कार्रवाइयों के बाद फिर मुलाकातें भी होती हैं, ये क्या मैसेज क्या देते हैं? मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है मेरे से पीपल्स पार्टी के मुतालिक पूछे तो बताऊंगा। अब देखिए, तरीक़ेकार तय क़यादत करेगी, 27 को ऐलान करेंगे। हमने क्या करना है हम कह चुके हैं कि अगर मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम जद्दोजहद में आएंगे, हम रास्तों पे आएंगे। तरीका क्या होगा, आगाज़ किस तरह होगा, ये क़यादत फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।